But a lot of it has to come from within as well. The hunger to learn what is there in the place that you're going to. Coffee with Mamta, then Mamta coffee tea later. Coffee, I can smell the coffee. So I want each one of you to have the hunger and the passion, not just use this platform as just a worry for you to kind of get there. You know, make the best of it. There's so much self-fight and explore it, self-fight you have to rediscover a new you. And I'm very confident that it will happen. Even though I was born and raised in the Middle East, and I think when I was 17, 18, I was in India. And then I did my graduation in Bangalore. And compared to all the Indian kids who were in the college, I was very, very innocent, to be honest. I did not know how to really apply my emotions and stand up for myself. There were a lot of things areas in which I was lacking as a person, as a woman. And life taught me that. It's okay, I was just joking. It was just part of my blabber, you know. Thanks a lot. പക്ഷേ എനിക്ക് ആദ്യമായിട്ടുണ്ടായ ഒരു പേഴ്സണൽ ഗ്രോത്ത് സത്യം പറയുകയാണെങ്കിൽ ഞാൻ എൻ്റെ ഓൺ ഡിസിഷൻ എടുത്ത് ആൻഡ് ഇറ്റ് വാസ് എറ്റ് എ വെരി ട്രൈങ് ടൈം ഇൻ മൈ ലൈഫ്. As many of you might already know that that I had a health ordeal as well, which I was dealing with for a very long time, and parts of it I still am. But in 2014, എനിക്ക് US-ലേക്ക് ഷിഫ്റ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വന്നതാണ്. It was not that I wanted to go, but I had to go for an experimental drug. So when I went there, this was the first time എനിക്കൊരു ഓപ്പർച്യൂണിറ്റി കിട്ടിയത്. ആദ്യമായിട്ട് എന്ത് ടൂൾ നിങ്ങൾ എത്ര പ്രാവശ്യം നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിലും don't expect everything to turn into gold. നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ ചാലഞ്ചസ് ഉണ്ടാവും. ആ ചാലഞ്ചസ് ഡെഫിനറ്റ്ലി നേരിടുമ്പോഴാണ് നിങ്ങൾ സ്ട്രോങ്ങർ ആവുന്നത്. And you will make a lot of mistakes, and I always urge people, please continue making mistakes. There is a saying, you know, don't make the same mistake twice, right? കേട്ടിട്ടുണ്ടോ? ഞാൻ എപ്പോഴും പറയുന്നത് don't make the same mistake a third time എന്നാണ്. ബിക്കോസ് രണ്ടാമത്തെ തവണ സെയിം മിസ്റ്റേക്ക് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് മനസ്സിലാവുന്നത്, ഓ ഞാൻ ഈ മിസ്റ്റേക്ക് ലാസ്റ്റ് ടൈം ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു, റൈറ്റ്? യു ആർ നോട്ട് എ ഫൂൾ യെറ്റ്, ബട്ട് ഇഫ് യു മേക്ക് ദാറ്റ് സെയിം മിസ്റ്റേക്ക് എ തേർഡ് ടൈം, then you are a fool. So be smart, apply your minds. വളരെ കോൺഫിഡൻ്റ് ആയിട്ട്. ആരൊക്കെയാണ് പുറത്ത് പോകുന്നത് സ്റ്റഡി അബ്രോഡിന് പോകുന്നുള്ള? ലുക്ക് അറ്റ് ദ ഡിഫറൻസ്. യു നോ വാട്ട്, നിങ്ങൾ ഫ്യൂ ഇയേഴ്സ് കഴിഞ്ഞ് നിങ്ങൾ ഹോളിഡേയ്സിനാവും, അല്ലെങ്കിൽ തിരിച്ചു വരവായിരിക്കും. നിങ്ങൾ തിരിച്ചു വരുമ്പം നിങ്ങളെ ആയിരിക്കില്ല. യു വിൽ ബി എ വെരി വെരി ഡിഫറെൻറ്റ് പേഴ്സൺ. ഐ എം വെരി ഷുവർ അബൌട്ട് ഇറ്റ്. ബിക്കോസ് നിങ്ങൾ ഒരു പക്ഷേ ജനിച്ചതും വളർന്നതും ഒരു സിസ്റ്റം ഇല്ലാത്തൊരു രാജ്യത്തായിരിക്കും, റൈറ്റ്? ഇന്ത്യ ലാക്സ് സിസ്റ്റം, ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ഇൻ മെനി വേസ്. ഫോളോയിങ് ആൻ ഓർഡർ എന്ന് വെച്ചാൽ മിലിറ്ററി ഭരണമല്ല, ഫോളോയിങ് ആൻ ഓർഡർ, ഫോളോയിങ് എ ലോ ആൻഡ് ഓർഡർ ആൻഡ് എ സിസ്റ്റം, അത് നിങ്ങൾ ഒരു തവണ യൂസ്ഡ് ആയി കഴിഞ്ഞാലല്ലേ, യു വിൽ റിയലൈസ് ദാറ്റ് സ്ട്രെസ് ബിക്കംസ് ഹാഫ്, ദി ഹാർഡ് വർക്ക് യു നീഡ് ടു പുട്ട് ബിക്കംസ് ഹാഫ്, ആൻഡ് യുവർ പ്രൊഡക്ടിവിറ്റി ഇൻക്രീസസ്. ഓക്കെ, ഇപ്പം പുറത്തുള്ള ആൾക്കാർ എങ്ങനെയാണ് പുറത്ത് പോയിട്ട് ഒരുപാട് പിള്ളേരുണ്ട്, ദേ നെവർ കം ബാക്ക്. ദ റീസൺ ഫോർ ദാറ്റ് ഇസ് ദേ ഫീൽ ദാറ്റ് ദേ ഹാവ് ബിക്കം മോർ പ്രൊഡക്റ്റീവ് ആൻഡ് ദേ ആർ ലേണിംഗ് സംതിങ് ന്യൂ എവറി ഡേ. So when I had the opportunity to go to California, ഞാൻ ഒരിക്കലും ആലോചിച്ചതല്ല, സ്വപ്നത്തിൽ കണ്ടതുമല്ല എനിക്ക്. I was having a good career here. I never thought I would have to go. But our book, it taught me so many things. It taught me so many new things, and I just feel that I personally feel that you can live the best quality of life with quarter the earnings that you have to have in India. And then there's a lot that you can dream about. There's a lot, there's a lot you can explore, and maybe if you get residency in the future, you can take your family there. So there's a lot you can dream about, and this is the moment you need to start dreaming. So I wish everyone who's taken up this, who's kind of ആ ഒരു സീഡ് നമ്മൾ പ്ലാൻ ചെയ്യുന്നില്ലേ, ഓക്കെ ഞാൻ എന്തായാലും ഞാൻ ഈ കൺസൾട്ടൻസി എന്ന് അപ്രോച്ച് ചെയ്തിട്ട്, ഈ കൺസൾട്ടൻസി എന്നല്ല, ഞാൻ വളരെ ജനറലൈസ്ഡ് ആയിട്ടാണ് ഞാൻ പറയുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് പുറത്ത് പോകണം എന്നുള്ളൊരു ആഗ്രഹം നിങ്ങൾ മനസ്സിൽ നട്ടുപിടിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതിന് നന്നായി നിങ്ങൾ വളമിടുക, വെള്ളം കൊടുക്കുക,
May you be able to pursue everything that you really want to, and may you reach heights. പുറത്ത് പോയി കഴിഞ്ഞാൽ ഇടയ്ക്ക് സം കൺട്രീസ് ആർ അമേസിങ്, ഡോർസ് ഇങ്ങനെ ഓപ്പൺ ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കും. പക്ഷേ യു വിൽ ഹാവ് ചാലഞ്ചസ് ഓൺ ദി അതർ സൈഡ് വെർ. എൻ്റെ കസിൻസ് തന്നെ പോയിട്ട് എനിക്കറിയാം, സം ഓഫ് ദം ഹാവ് ഹാഡ് ടു സ്റ്റേ ഇൻ വെരി ഡിഫിക്കൽട്ട് in very difficult housing situations, because I think some countries like Germany and all കുറച്ച് rigid ആണ് regarding the house. ഒരു ഹൗസ് വാങ്ങിക്കാനോ അതൊരു ഹൗസ് റെൻറ്റ് ചെയ്യാനോ ഒക്കെ ഒരുപാട് സമയം എടുക്കും. സോ അത്തരത്തിലുള്ള ചാലഞ്ചസ് വരുമ്പം അത് ഒരു ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സ്, നല്ലൊരു സേഫ് ഗ്രൂപ്പ് ഓഫ് ഫ്രണ്ട്സിനെ വെച്ച് നിങ്ങളത് ആ ഒരു ലേണിംഗ് കർവ് ആയിട്ട് എടുക്കുക. എൻജോയ് ദാറ്റ് പ്രോസസ്. ഇറ്റ്സ് ഓൾ പാർട്ട് ഓഫ് യുവർ ഗ്രോത്ത്. 10 years down the road, it will be a funny story for you guys to talk about. My cousin recently came back from Germany with a lot of funny stories. Apparently, അടുത്ത റൂം ലോക്ക്ഡായി കിടക്കുകയായിരുന്നു. ആ റൂമിൽ ഏതൊരു കുട്ടിയെ ട്രാപ്പ് ചെയ്ത് വെച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു. They thought it was a haunted house for close to 6 months. And they actually learned that this is scary, right? I mean, they actually learned that there was a girl, the owner had actually locked in a girl in one of the doors. Can you believe that? So these things happen to പേടിപ്പിക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞല്ല കേട്ടോ. ഇതൊക്കെ സംഭവിച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിലും you can come back with a smile like my cousin Sachin recently did. So make all of this a part of your story. അപ്പോഴാണ് ലൈഫിനൊരു ഒരു രസം ഉണ്ടാവും. So enjoy this, and I hope Hollylander as a brand, ഒരു കുഞ്ഞാണ് Hollylander, but എന്നാലും I think നിങ്ങളൊരു ബേബി സ്റ്റെപ്പ് തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് return that favor to Hollylander, which is also taking its first baby steps in Kerala, and may this platform be something that you can always remember assisted you in some way to help you get to the next stage of your life. Yeah? Alright. So I'm done talking here. Is there anything you want to ask me? എന്തെങ്കിലും ചോദിക്കാൻ? കോൺഫിഡൻസോടെ ചോദിക്കണേ. അവിടെ പോയി കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ടിരിക്കരുത്. There will be a lot of people from different countries, so you need to be able to stand up and speak your mind. Don't think മറ്റവരെന്താ ചിന്തിക്കുന്നത്, അവരെന്താ പറയാ. Just I'd like to have a few questions if you want to ask me something. ഒന്നുമില്ലേ? Take one. Okay, fine. I guess there's nothing. One? It has to be a girl in the middle. Yes. Hi. Hi, ma'am. Hi. Ma'am, ഈ AI ടെക്നോളജി എഡ്യൂക്കേഷൻ സെക്ടറിൽ എങ്ങനെയാണ് യൂസ്ഫുൾ ആണ്? Am I the one to tell you about it? I think ഇദ്ദേഹം ഗവൺമെന്റ് പറയുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും നല്ലത്. Pass it on to government. ആരെങ്കിലും നമുക്ക് പറഞ്ഞായിരുന്നോ? ഇല്ലല്ലോ. Success of any kind as a quality of perseverance. It overcomes almost everything, even nature. A man must be big enough to admit his mistakes, smart enough to profit from them, and strong enough to correct them. Here, the captain of our Hollylander, Mr. Godwin Paul, is such a personality. ഏറ്റവും ബഹുമാനപ്പെട്ട ഹോളിലാൻഡർ CEO മിസ്റ്റർ ഗോഡ്വിൻ പോൾ സാറിനെ 2 വാക്കുകൾ പറയുന്നതിനായി ക്ഷണിക്കുന്നു. Good afternoon all. ഞാൻ കുട്ടി ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനിൽ നിന്ന് തുടങ്ങാം. AI ബേസ്ഡ് IELTS ആപ്ലിക്കേഷൻ എങ്ങനെ വിദേശ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പോകുന്ന ആൾക്കാർക്ക്, കുട്ടികൾക്ക്, കാൻഡിഡേറ്റ്സിന് അവർക്ക് ഉപകാരപ്പെടും എന്നുള്ളതല്ല ചോദിച്ചതല്ല ക്വസ്റ്റ്യൻ ചോദിച്ചത്. വിദേശ വിദ്യാഭ്യാസത്തിന് പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് കൺട്രി, കാനഡ, ഓസ്ട്രേലിയ, ന്യൂസിലൻഡ്, അയർലൻഡ്, UK, അമേരിക്ക, ഇംഗ്ലീഷ് സ്പീക്കിംഗ് കൺട്രിയിൽ ഒരു കോഴ്സ് പഠിക്കണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഫസ്റ്റ് എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയ എന്ന് പറയുന്നത് ലാംഗ്വേജ് കോമ്പിറ്റൻസിയാണ്. നമുക്ക് മിനിമം 6 ബാൻഡ് സ്കോർ IELTS ഉണ്ടായിരിക്കും. IELTS അക്കാഡമിക് ഓർ ജനറൽ
പക്ഷെ ഞങ്ങൾ ഓൾവേസ് സജസ്റ്റ് ചെയ്യും അക്കാഡമിക് പാസ്സാകാനായിട്ട്. കാര്യം വെച്ചാൽ ചില കോഴ്സുകൾക്ക് അക്കാഡമിക് തന്നെ വേണമെന്നുണ്ട്. അപ്പം ഈ IELTS ഇന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് ഒത്തിരി കുട്ടികൾക്ക് ആഗ്രഹമുണ്ട്. അവർ പഠിക്കുന്ന സ്ഥലത്തും അവർ ജോലി ചെയ്യുന്ന സ്ഥലത്തും ഒക്കെ അവർക്ക് IELTS സെൻറ്ററിൽ പോയിരുന്ന് പഠിക്കാനായിട്ട് പലർക്കും ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ട്. അപ്പം അവരുടെ ടൈമിനനുസരിച്ച് അവരെപ്പോഴാണോ ഫ്രീ ടൈം ആ ടൈമിൽ നമുക്കിത് ഗൂഗിൾ ആൻഡ്രോയിഡിലും അതുപോലെ തന്നെ ആപ്പിൾ ഫോണിലും ഇത് ഡൗൺലോഡ് നമുക്ക് ലിങ്കിൽ നിന്ന് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ടൈം അനുസരിച്ച് നമുക്കിത് പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അതുപോലെ തന്നെ ഇത് AI എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് നമ്മളുടെ മൈൻഡിലേക്ക് എങ്ങനെ ഈസി ആയിട്ട് ഇംഗ്ലീഷ് ഫീഡ് ചെയ്യാം എന്നുള്ളതാണ് AI കൊണ്ട് ഉദ്ദേശിക്കുന്നത്. ഇപ്പം ഞാൻ 18 ഇയേഴ്സായിട്ട് അയർലൻഡിൽ താമസിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണ്. എൻ്റെ മക്കൾ 2 പേരുണ്ട് ഇവിടെ ഇരിപ്പുണ്ട്. അവർ പറയുന്ന ഇംഗ്ലീഷ് എനിക്ക് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല. പക്ഷെ അവർ ആ കറക്റ്റ് വേയിൽ അത് പഠിച്ചതുകൊണ്ട് അവർക്ക് കറക്റ്റ് ഇംഗ്ലീഷ് കിട്ടി. അപ്പം ഈ ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കുന്ന നമ്മളിവിടെ ഒത്തിരി കഷ്ടപ്പെടുന്നുണ്ട് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാനായിട്ട്. അത് ഈസി ആയിട്ട് അതിൻ്റെ അസൈൻമെൻറ്റ്, അതിൻ്റെ ടാസ്ക്, അതിൻ്റെ വീഡിയോസ്, അതിൻ്റെ അകത്ത് ഈ ആപ്ലിക്കേഷൻ്റെ അകത്ത് കൊടുത്തിരിക്കുന്ന വീഡിയോസ്, ഇത് വളരെ ഈസിയാണ് നമുക്ക് ഇംഗ്ലീഷ് പഠിക്കാനായിട്ട്. അതുപോലെ തന്നെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിൽ തന്നെ നമ്മുടെ ലെവൽ എന്താണ് ഇംഗ്ലീഷ് അത് നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കിയിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് ഏത് ടൈപ്പ് കോഴ്സ് നമുക്ക് പഠിക്കണം അത് ഡൗൺലോഡ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മുടെ ടൈമും നമ്മുടെ സൗകര്യത്തിനും അനുസരിച്ച് നമുക്കിന്ന് ഒരു IELTS സ്ഥാപനം എന്ന് പറയുമ്പോഴത്തേക്ക് കുറേ ടീച്ചേഴ്സ്, വലിയ ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ, ഒത്തിരി അധികം കാര്യങ്ങളുണ്ട്. അതേസമയം ഈ AI ബേസ്ഡ് ആപ്ലിക്കേഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമുക്ക് ഈസിയാണ്. നമുക്ക് എവിടെ ഇരുന്നു ഈസി ആയിട്ട് പഠിച്ചിട്ട് വൺസ് IELTS പാസ്സായി കഴിഞ്ഞ് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് എല്ലാം കൂടി യൂണിവേഴ്സിറ്റി നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ട രാജ്യത്തോട്ട് പോകുന്ന ആ രാജ്യത്തുള്ള ആ കോളേജിൽ നമ്മുടെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓഫർ ലെറ്റർ കിട്ടാനായിട്ടുള്ള മെയിൻ എലിജിബിലിറ്റി ക്രൈറ്റീരിയയാണ് ഈ IELTS. അപ്പോൾ അതാണ് ഈ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യനുള്ള ആൻസർ അല്ലേ. അപ്പോൾ IELTS ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് എല്ലാത്തിൻ്റെയും ഒരു സ്റ്റാർട്ടിങ് നമുക്ക് 5 ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ആയിരിക്കും മെയിനായിട്ട് വേണ്ടത്. നമ്മളുടെ CV, നമ്മളുടെ പാസ്പോർട്ട് കോപ്പി, യൂറോപ്പിലെ നിയമം അനുസരിച്ച് ഓതറൈസേഷൻ ലെറ്റർ വേണം. അതായത് ഫസ്റ്റ് പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് കാൻഡിഡേറ്റ് ആണ്, സെക്കൻഡ് പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് ഹോളി ലാൻഡറാണ്, തേർഡ് പാർട്ടി എന്ന് പറയുന്നത് കോളേജാണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് പാർട്ടിയുടെ ഓതറൈസേഷൻ ലെറ്റർ ഉണ്ടെങ്കിൽ തേർഡ് പാർട്ടിക്ക് ഒരു ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് GDPR അനുസരിച്ച് നമുക്ക് സബ്മിറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. അപ്പോൾ നിങ്ങളുടെ ഓതറൈസേഷൻ ലെറ്റർ, പിന്നെ നമ്മളുടെ എഡ്യൂക്കേഷണൽ ക്വാളിഫിക്കേഷൻ, IELTS, ഇത്രയും ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഈ 5 ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് യൂണിവേഴ്സിറ്റി സബ്മിറ്റ് ചെയ്ത് നമുക്ക് ഓഫർ ലെറ്റർ എടുക്കാം. അതാണ് ഫസ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ്. അപ്പോൾ IELTS ഉണ്ടെങ്കിലേ നമുക്ക് അങ്ങനെ ഒരു കാര്യത്തിന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ. ഓക്കെ.